This conference will now be recorded. Good morning, students. Today class we are going to discuss about different testing methods on DC motor. So, what is the purpose? The main intention and main concept of this topic means we need to know that what are the tests should be conducting on the DC motor. Generally, every electrical machine, whatever it may be, transformer, motor, generator, we need to know that we need to be testing. Why? Because before submitting the application, real-time application, we had to be test whether the particular device is applicable for application or not. So we need to test. So the same thing here, the DC motor it is going to be tested before the application point of view. So here basically there are 5 types of tests conducting on the DC motors. So in that 5 tests, it is categorized into 3 models: direct method, indirect method, and regenerating method. So in that, so what are the 5 tests are going to be steady view? The first thing is brake test, second one is Swimman test, third one is Hopkinson test, field test, and retardant test. So these are the 5 tests you are going to study, and you are going to know that what are the type of test, how we can conduct the DC motor. So this is the most important topic, and from this topic you may get any one question out of these 5 tests. Now let's move on to the topic. Right. So as I said earlier, so you are going to study. There are in this unit there are 5 types of tests. One is brake test. Second one is Swimman test. So just I'm writing shortcut. And third one is Hopkinson test. Fourth one is field test, and fifth one is retardation test. So these 5 tests, and you are going to do in practical also. So in practical point of view, I may explain you. Based on that, you can see this. Right. See here, what is the, let me see that, what is the objective of testing? So first of all, we need to know that what is the purpose. So man testing in the case of generally when a machine is manufactured in the industry as per particular design, it is necessary that it should undergo testing. ఏదైనా ఒక డివైస్ అనేది డిజైన్ చేసిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఆ డివైస్ అనేది ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి యూజ్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పుడు మనం మిలిటరీ సెలక్షన్స్ వెళ్ళాలనుకోండి. So they will conduct different types of tests. సో మనం ఏదైనా ఒక డిజైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సపోజ్ మనమే ఉన్నాం అనుకోండి, ఏదైనా జస్ట్ ఒక డిసీజ్ వచ్చి హాస్పిటల్ వెళ్తారు. సో వెళ్తాను మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వరు, ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ యూ హ్యావ్. సో అందుకనే ఈ డివైజెస్ కూడా, ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ కూడా టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దాంట్లో ఏమైనా డిఫాల్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా పర్టికులర్ మిషన్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి యూజ్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ testing is required to determine whether the performance of a machine is as per design data or not. సో డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనకు సమ్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే నాకు ఈ ఒక డివైస్ అనేది ఇంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అవ్వాలి, ఇంత లోడ్ అప్లై చేయని ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో మనం డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు we can get that. సో మనం తయారు చేసిన డివైస్ అనేది మనకు కావాల్సిన పారామీటర్స్ ఇస్తుందా లేదా, మనకు కావాల్సిన విధంగా పనిచేస్తుందా లేదా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో అది ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే బై యూజింగ్ ద టెస్టింగ్ మెథడ్స్. If not, how much of variations are there in the actual values and calculated values, the differences so recorded are within permissible limits or not. జనరల్ గా మీకు జస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది 50 హెర్ట్జ్ అని చదువుతాం ఏసీ సప్లైకి, బట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ 50 హెర్ట్జ్ యాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 హెర్ట్జ్. దీన్ని పర్మిసిబుల్ వాల్యూ అంటారు. ఓకేనా, పర్మిసిబుల్ వాల్యూ అంటే 50 కి +5 ఎక్కువ కానీ -5 తక్కువ కానీ ఉంటుంది. ఓకేనా, అట్ ది సేమ్ టైం
when you are testing a machine, so first of all you have one data. So మీకు దగ్గర ఒక డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటా తగ్గట్టు మీరు డిజైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింటారు. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఆ డివైస్ ని టెస్ట్ చేస్తారు. సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూస్ ని రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు కావాల్సిన వాల్యూస్ కి వచ్చిన వాల్యూస్ కి ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ వస్తే దట్ వాల్యూ షుడ్ బి విత్ ఇన్ పర్మిసిబుల్, అంటే ఒక ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 కానీ 6 కానీ ఆ మధ్యలో ఉంటే దెన్ యువర్ డివైస్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఒకవేళ పర్మిసిబుల్ వాల్యూ కనుక లేకపోతే అగైన్ యూ నీడ్ టు రీడిజైన్, రీమాన్యుఫ్యాక్చర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సో దీని 2 మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ అడుగుతారు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ 3 పాయింట్స్. ఓకేనా? Right. See, if the variations in the results such as regression, generally మనం ఏదైనా ఒక డివైస్ ని ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తాము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నీడ్ టు నో దట్ హౌ దట్ డివైస్ విల్ బి వర్కింగ్. అంటే మనం ఎంతైతే ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమిస్తుంది. సో దట్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై యూజింగ్ ద ఎఫిషియన్సీ. ఓకే? సో ఎఫిషియన్సీ బేస్ చేసుకొని మనం దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కనుక్కుంటాం. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దట్ ఎఫిషియన్సీ, యూ షుడ్ నో దట్ what are the losses happening in the DC motor. Losses in the sense we have the different type of losses, right? Iron losses, copper losses, and mechanical losses. These are the losses you are going to be calculated. And next thing is regulation. So regulation in the sense, what is the meaning of regulation means the voltage levels or speed values with respect to that input and output. So మీరు ఇన్పుట్ ఎంత వోల్టేజ్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఎంత వోల్టేజ్ ఇస్తున్నారు వస్తుంది. అంటే that is the input voltage is nothing but a supply voltage and output voltage is nothing but a back EMF. Now what is the variations happening in this these two values was given by the regulation. మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఈ 5 టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే you need to know that you need to calculate that efficiency regulation. So efficiency regulation అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? So these two parameters will give that performance of a particular device. అంటే ఎఫిషియన్సీ రెగ్యులేషన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల ఆ డివైస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ డివైస్ అనేది ఎటువంటి అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలని తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఫ్రమ్ టెస్టింగ్ వీ కెన్ ఆల్సో డిటర్మైన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూస్డ్. వై? బికాస్ in the losses itself we are going to calculate that iron losses. So in that iron losses we have the 2 types, right? Eddy current losses and hysteresis losses. Suppose if you getting more hysteresis losses, then you will get that you can get idea about, so I am using this material with low quality. ఓకేనా? సో అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మీరు హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారో దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ లో hysteresis losses. So this is the main objective of testing on the DC motors. Again I am repeating you, according to the syllabus you are going to study 5 types of tests on DC motors. The first one is brake test, second one is Swinman test, third one is Hopkinson's test, fourth one is field test and retardation test. So these 5 tests, out of these 5 you will get any one question in your external exam, right? Now out of this 5 how we can call it as test. అంటే ఈ 5 టెస్ట్ మనం ఏమని పిలుస్తామో let me see this, right? The types of testing. So according to that way of we are conducting, అంటే మనం ఎలా ఒక డివైస్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని it is classified into 3 types. First one is direct method, indirect method and regenerative method. So these are the 3. In these 3 methods we have the 5 types of tests. Just now we discussed, right? Brake test, Swinman test, these 5 which are belongs to these 3 categories. Okay na? So ఇందులో డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఒక డివైస్ ని యూజ్ చేసి దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని కనుక్కుంటాం. ఓకేనా? దాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటారు. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఒక డివైస్ ని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ఉంది. అది ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ ని ఒక మిషన్ ని మీరు డిసి మోటార్ గా వర్క్ అయినప్పుడు ఎలా వస్తుంది, అదే మిషన్ డిసి జనరేటర్ వర్క్ అయినప్పుడు ఎలా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఇంకొకటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక మోటార్ ని మీరు జనరేటర్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా అంటే జస్ట్ రివర్సింగ్ దట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ as a input, then it is working as a motor. Suppose if you are giving that mechanical energy as an input, then it is working as a generator. అంటే డివైస్ ఒక్కటే సేమ్,
but the way of your using is different. అంటే అది మోటార్ గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఇన్పుట్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. అదే జనరేటర్ గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఇన్పుట్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఇండైరెక్ట్ టెస్ట్. ఓకే, and regenerate test belongs to that field test and Hopkinson test. Now in this class we are going to discuss about only two tests. One is brake test and swimmer test. So these two very important in your lab also. So మీకు lab లో కూడా ఈ two experiments ఉన్నాయి. సో అందుకని మీకు lab point of view లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా వర్క్ అవుతుందని. Right. So here the direct method of testing, it means that the machine under test can be loaded directly and the efficiency is given by. So మనము డైరెక్ట్ లోడ్ అని ఎలా చెప్తామంటే, లెట్ మీ టేక్ దట్ సైకిల్. ఓకేనా? మీరు సైకిల్ తొక్కేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక తొక్కే వ్యక్తి ఉంటారు, వెనకల ఒకరు, ముందు ఒకరు. సో ఇట్ ఈస్ మీన్ దట్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ద లోడ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంత మంది పర్సన్స్ పెరిగితే నువ్వు ఎంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ దట్ వాట్ ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ, వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్, అండ్ మీరు అన్ని కనుక్కోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as direct test. Now when the machine can be loaded to its full load, hence temperature rise and full load can be actually determined. జనరల్ గా ఏదైనా ఒక మిషన్ తీసుకోండి, మిషన్ కానీ లేదా ఒక బస్ తీసుకుందాం. బస్సులో ఎక్కువ ప్యాసింజర్స్ ఉంటే అది ఒక 10 కిలోమీటర్ వరకు బాగా వెళ్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు బి స్లోలీ. ఎందుకంటే లోడ్ అనేది ఎక్సీడ్ అయింది, అంటే దాని యొక్క ఫుల్ లోడ్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంజన్ అనేది హీట్ ఎక్కి అది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సిమిలర్లీ ఇన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద లోడ్ అప్ టు ఫుల్ లోడ్. అంటే దాని యొక్క ఫుల్ లోడ్ వరకు అప్లై చేయాలి. దాని ఎక్సీడ్ అయితే ఏమవుతుందంటే డివైస్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ when we apply a full load, then you can calculate that based on అంటే మీరు ఎంత లోడ్ అప్లై చేస్తే అది ఎంత స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది, ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుందో మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో హియర్ ద అవుట్పుట్ యూ షుడ్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. వై? బికాస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మోటార్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, రైట్? సో ఇన్ దిస్ డైరెక్ట్ మెథడ్ టెస్ట్ you can directly calculate that input as well as output, then you can calculate the efficiency. Right. So the best method for direct test is brake test. Okay. Here this direct method we can use only on DC shunt motor. Okay na? So brake test అనేది మన DC shunt motor పైన యూజ్ చేస్తాం. Now you can see this diagram here. Now this is the DC shunt. How we can determine it is DC shunt or DC series? Is it DC shunt or DC series అని ఎలా calculate చేస్తారు? How we can determine that? So whether the circuit is DC shunt or series, how we can determine? How we can find? Field current and armature current both are in parallel, sir. So Sir, 3 points start. Field current and armature, field winding and armature winding both are connected in parallel. Okay. Now this is the circuit diagram. అంటే మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఎలా చేయాలి అనేది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తాను చూడండి. Just here we are using the two measuring devices. One is ammeter and voltmeter. So this is for ammeter and it is for voltmeter, and for finding that line current and supply voltage. Okay now so this is the connection and it is the 3-point starter. One is connected to the L, another one is field winding, another one is armature winding. Now here we are going to apply the weight here. So ఇక్కడ మీకు ఒక స్క్రూ లాగా ఇటు ఉంటుంది. ఓకేనా? దాన్ని టైట్ చేసే కొద్దీ దీనిపైన లోడ్ పెరుగుతూ పోతుంది. సో when the load is increases, the speed will be reduced. ఓకేనా? Now this is the circuit diagram for brake test. Here we are using that one variable rheostat on the field winding. ఎందుకు ఈ variable rheostat అంటే to adjust the speed. See here, while performing this test with series machine, care should be taken. అంటే యాక్చువల్ గా ఈ టెస్ట్ అనేది సిరీస్ DC సిరీస్ మిషన్ పైన యూజ్ చేయరు, మాక్సిమం చేయరు. ఓకేనా? Now which is the motor will attain dangerous high speed and get damage.
ఒకవేళ ఇది కనుక మీరు DC సిరీస్ మోటార్ పైన కనుక టెస్ట్ చేస్తే it will rotate at high speed and get damaged. ఓకేనా, అందుకనే బ్రేక్ టెస్ట్ is always conducting on that DC shunt motor. ఓకేనా, సో ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ జస్ట్ రఫ్ గా గీసుకోండి. నౌ ఇప్పుడు మీకు ప్రొసీజర్ చెప్తాను. సో ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వైల్ స్టార్టింగ్ ద మోటార్, వైల్ స్టార్టింగ్ ద డివైస్, ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ డిపిఎస్పి స్విచ్ క్లోజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద డిపిఎస్టి స్విచ్. when the DPS switch is closed, then you can observe that what is the voltage is available. అంటే ఇక్కడ మనం ఎంత వోల్టేజ్ 220 volts అంటే 220 volts ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో the supply voltage is 220 volts. Now we need to use that start the motor by using 3-point starter. So 3-point starter ని హ్యాండిల్ బేస్ చేసుకొని మూవ్ చేయాలి. సో బై ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇలా మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే మోటార్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ the handle is reaches the run position, the motor should be starting at a rated at somewhat speed. సో అంటే యాక్చువల్ గా మనకు మన మిషన్స్ ల్యాబ్ లో దీని యొక్క రేటెడ్ స్పీడ్ వచ్చి 1500 RPM, అంటే 1500 RPM లో రొటేట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మీరు 3-point starter యూజ్ చేసుకుని ఆన్ చేస్తారో ఈ మోటార్ అనేది ఒక 1400 RPM తో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ నెవర్ ఎగ్జాక్ట్ రొటేట్ అట్ 15 RPM. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఈ రియోస్టాట్ యూజ్ చేసుకొని స్పీడ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో ఓకేనా, అంటే 15 RPM వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ దట్ ఈస్ మెయింటైన్, దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ బై యూజింగ్ ద టాకోమీటర్. ఓకేనా, టాకోమీటర్ ఇస్ a device is used to find the speed of the motor. Okay, now in this condition you have to calculate that you have to note down what is the current, what is the voltage, and what is the speed, and what is the weightage on this. So ఇక్కడ మనం 5 parameters నోట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సప్లై వోల్టేజ్, లైన్ కరెంట్, తర్వాత స్పీడ్, తర్వాత వెయిట్ S1 and S2. సో వెయిట్ 1 and వెయిట్ 2 అంటారు. సో W1 W2 కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తా పోవాలి. సో ఐ విల్ షో యూ దట్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ యూ హ్యావ్, అంటే టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. సో మీకు డయాగ్రామ్ సపరేట్ గా చూపిస్తాను. So this is the actual circuit diagram for that brake test on DC shunt motor. Now I will show you that tabular column. From that you can get that how you can calculate that value. So these are the parameters we need to be calculated. The first one is V, that is supply voltage. This was measured by the voltmeter. So మరి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే DPS switch close చేస్తారో you will get whatever voltage supply you are applying here, the same value you can observe here. So ఇక్కడ మనం 220 volts ఇస్తున్నాం కాబట్టి then you can get that 220 volts here. Now I is the input current measured by the ammeter. So here you can measure that ammeter current here. And W1 and W2 are the spring balance reading in kgs. So ఇక్కడ మీరు S1, సో ఇక్కడ S1 కొన్ని మాన్యువల్స్ లో S1 అంటారు లేదా W1 అంటారు. ఓకేనా, weight S1 and S2 is the weight and N is the speed and R is the radius of the pulley. Now these are the parameters we need to find that. So how we can calculate the radius means, so this is the radius you need to be calculated. How we can calculate means by using the long thread. ఒక లాంగ్ థ్రెడ్ తీసుకొని ఇది ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఆ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో మీరు దాని రౌండ్ చుట్టూ వేస్తే
Okay, now, so from this, how we can calculate means by using the formula 2 pi r. So what is the value 2 pi r ante endi? What is the value? What is the formula of 2 pi r? Circumference of the Right, circumference of the circle. ఇప్పుడు మనం ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ ఈ విధంగా చూస్తాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ థ్రెడ్ ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత స్కేల్ తో మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆ స్కేల్ ఎంత చూపిస్తుందో సపోజ్ ఒక 103 సెంటీమీటర్ అనుకుందాం. From this you can calculate that r is equals to 103 divided by 2 pi. So then you can calculate the radius. Now the net force acting on pulley is W1 minus W2. So ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ వేరీ చేసేటప్పుడు you can observe that what is the value of S1 and what is the value of S2. ఓకేనా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు వాల్యూ చేస్తారు. ఫైనల్ గా the force acting on this 9.81 into W1 minus W2. Okay, now so if you want to find the torque, what you have to do 9.81 W1 minus W2 into R, then you will get the torque Newton meter. Okay, now so this is the parameters you need to know that while doing that brake test. Right, so these are the formulas we need to use the torque equation. So torque equation is 9.81 into W1 minus W2 into R. So మనకు ఆల్రెడీ ఆర్మేచర్ టార్క్ షాఫ్ట్ టార్క్ చూసాం కదా, ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఈ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయొచ్చు. సో మీకు టైం ఉన్నప్పుడు చెప్తాను హౌ వి విల్ గెట్ దట్ T is equals to 9.81 omega W1 minus W2 into R. సో ఇక్కడ W1 W2 అనేది weight on the motor and the radius of the pulley. Okay, so this is the output value. So output value is equals to, you can write 2 pi n T divided by 60. Okay, 2 pi n into T is torque 9.81. So this is the output value and the input value V into Y. Now from this value you can calculate that output divided by input. Okay, now so ఈ విధంగా మనం మెజర్ చేయాలన్నమాట. So these are the formulas we need to use while calculating the brake test on DC shunt motor. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి పారామీటర్స్ కావాలి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మనము టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వోల్టేజ్ కనుక్కుంటాం, నెక్స్ట్ కరెంట్ కనుక్కుంటాం, నెక్స్ట్ స్పీడ్ W1 and W2. So these are the 5 parameters we can observe from the circuit diagram. అంటే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక్కుంటాం. కరెంట్ వచ్చి సమ్మీటర్ ద్వారా, వోల్ట్ వచ్చేసి వోల్టీమీటర్ ద్వారా, స్పీడ్ వచ్చేసి టాకోమీటర్ ద్వారా, అండ్ W1 W2 ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ మీరు బేస్ చేసుకొని కనుక్కోవచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ ద టార్క్ ఈక్వేషన్ 9.81 into W1 minus W2 into R. ఆల్రెడీ మనం రేడియస్ కనుక్కున్నాం కాబట్టి టార్క్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత అవుట్పుట్ కనుక్కోవాలి. సో అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఇస్ 2 pi n T divided by 60. సో ఇక్కడ n వాల్యూ మనకు తెలుసు, టార్క్ వాల్యూ తెలుసు, దెన్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద అవుట్పుట్. దెన్ ఇన్పుట్ వాల్యూ, ఇన్పుట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు V into I. ఆల్రెడీ మనకి V వాల్యూ I వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఇన్పుట్ కనుక్కోవచ్చు. ఫైనల్లీ ఎఫిషియన్సీ, సో ఎఫిషియన్సీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ జస్ట్ ఈ ఫార్ములా ని తెచ్చే లేదా డైరెక్ట్ మీరు అవుట్పుట్ వాల్యూ ఇన్పుట్ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఇంటూ 100 చేస్తే దెన్ యూ విల్ క్యాల్కులేట్ దట్ ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ. ఓకేనా, నౌ I will show you that tabular column. Right, సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, దెన్ యూ కెన్ గెట్ దట్ ఐడియా, అంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో ఒక ఐడియా వస్తుంది. Right, see here in a brake test the effective load pulley was 38.1 kg. The effective diameter of the pulley is 63.5 centimeter and the speed is in RPS. Okay, now 12 RPS. The motor took 49 amperes at 220 volts. Calculate the output power and efficiency at this load. Now what we need to know that, first of all we need to know that what is the value of voltage. What is the value of voltage here? 220. So 220 is a constant. Next one is current. The current drawn by the motor is
49 amperes. Next, what we need to know that we need to know the speed. So speed they given in terms of RPS. So 12 RPS. We need to convert into 12 RPM. So 12 into 60. You will get, what is the value? 12 6 are 72, 720 RPM. So weight W1 minus W2 is 38.1 kg. Now find the value of torque. 9.81 into W1 minus W2 into R. 9.81. So its difference is 38.1. And the radius is given 63.75 centimeter. 63.5 into 10 power minus 2. Why? Because our torque units is Newton meter, right? We have to convert centimeter into meter. Now calculate this value. Calculate the torque value. Nine 0.81 into 38.1 into 63.5 into 10 power minus 2. What is the answer for torque? Sir, radius 63.5/2 sir. అవునమ్మా యాక్చువల్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు. Yes, సారీ, sir. డయామీటర్ 63.5 ఇచ్చాడు, మన రేడియస్ 63.5/2 తీసుకోవాలి. సారీ, ఇక మర్చిపోయాను. సో ద వాల్యూ ఈజ్ హియర్ ఇస్ 63.5/2. ఎంత వస్తుంది టార్క్? Right. So this is the torque. You will get 118.181.66 Newton meter. So now torque is over. So its value is 118.66 Newton meter. Now we have to calculate the output value. So output value is 2 pi nt divided by 60. So here 2 pi, what is the speed they are given? 760, right? 720. 720. All right, 720 into 118.66 divided by 60. So in this calculation you have to keep your calculator in radians mode. You will get 8947.416 watts. And input power is, the input voltage and input current is 220 into 49. You will get this. Finally the efficiency output by input equals to 83%. So this is the way you have to calculate that efficiency. So ఈ విధంగా మీరు ఎఫిషియన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీరు ప్రాక్టికల్ గా కూడా ఇది బాగా యూస్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్టర్నల్ లో థియరీ ఎగ్జామ్ అడిగితే యూ హ్యావ్ టు
you had to include that these all formulas. ఈ formulas అన్ని మీరు రాయాలి. ఓకేనా? టార్క్ ఫార్ములా ఏంది, అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏంది, ఇన్పుట్ ఫార్ములా ఏంది, ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ రాస్తేనే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. సో మీరు ప్రాక్టికల్ గా చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా చేయాలండి. ఓకేనా? సో నౌ లెట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. రైట్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం చూస్తాం. In a brake test on DC shunt motor, the load on one side of brake band was 35 kg and other side was 5 kg. The motor is running at 1300 rpm. Its input being 70 amperes at 420 volts. The pulley diameter is 1 meter. Determine the torque, output of motor and efficiency. So simple, very simple. We can easily calculate that. See here. The first the given two weightages, W1 is equals to 35, W2 equals to 5. So its difference is 30 kg. Next, voltage they given 420 volts and current they given 70 amperes. And given the radius, the diameter of the pulley is 1 meter, if the radius is 0.5 meter. The first thing is torque. So torque is equals to 9.81 into 30 into 0.5. What you will get? 9.81 into 30 into 0.5. ఎంత వస్తుందండి? Right, 147.15. Next, find the output value. Output value is equals to 2 pi nt divided by 60. So here already speed is given, that is 1300 rpm. So keep your calculator in radius mode. 2 pi into n is 1300 rpm. T is 147.15 divided by 60. What is the output? What is the value of output? So the value of output is 20029.6. And what is the input? 420 into 70. $29,400. Right. 29400. Now the efficiency is output by input. So output we got 20029.6 divided by 29400 into 100. So you will get 68% as an efficiency. So let me check whether answers are correct or not. Right.
So our answer is correct. So the torque we got that 147.15, and the input of the motor is 29400. Output of the motor is 200. So here we got 32. So okay, no problem. So minor అంటే 5 2 3 for difference ఉంటే no problem ఏం కాదు. So finally we got that answer is 68.13%. సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేయాలని? Did you got the clarity on this? Yes, sir. రైట్. సో మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఎలా చేయని చెప్తాను అండి. మీరు మోటార్ ఆన్ చేసేటప్పుడు ఏమో అంటే ఫీల్డ్ కి రియోస్టాట్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, అది మినిమం పొజిషన్ లో పెట్టుకోవాలి. మినిమం పొజిషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత డిపిఎస్ స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తే అప్పుడు మోటార్ సప్లై వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత బై యూజింగ్ 3-point స్టార్టర్ మోటార్ హ్యాస్ టు బి స్టార్ట్, అంటే మోటార్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత సో అది కంప్లీట్ గా హ్యాంగర్ అనేది రన్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం స్పీడ్ ని చెక్ చేయాలి. సో ఆ స్పీడ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఎందుకు చెక్ చేయాలంటే ఆ మోటార్ అనేది దాని యొక్క రేటెడ్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం టెస్టింగ్ ఎప్పుడు రేటెడ్ స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడే టెస్ట్ చేయాలి, దానికన్నా తక్కువ టెస్ట్ చేయకూడదు. చేస్తే మనకు రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ మనము అంతా రన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ వెదర్ ద మోటార్ ఈస్ రొటేటింగ్ అట్ రేటెడ్ స్పీడ్ ఆర్ నాట్. సో రేటెడ్ స్పీడ్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఏ మిషన్ తీసుకున్నా కానీ దానిపైన ఒక డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. దాని యొక్క పవర్ ఎంత, దాని వోల్టేజ్ ఎంత, దాని కరెంట్ ఎంత, దాని స్పీడ్ ఎంత అండి, వాటిని మనం రేటెడ్ వాల్యూస్ అంటాం. ఇప్పుడు మనము ఆ మోటార్ అనేది రేటెడ్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి బై యూజింగ్ ద టాకోమీటర్. ఒకవేళ మనకు రేటెడ్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ రొటేట్ అవుతే ఏం చేయాలంటే రియోస్టాట్ ఉంది కదా ఫీల్డ్ వైండింగ్, దాన్ని మాక్సిమం పొజిషన్ సైడ్ మూవ్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So this process you have to do until that your motor is rotating at the rated speed. Rated speed rotate అయ్యేంత వరకు మీరు దాన్ని వేరీ చేస్తా ఉండాలి రియోస్టాటింగ్. చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు రీడింగ్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఆ రీడింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వోల్ట్ మీటర్ లో ఉండే వోల్టేజ్ నోట్ చేసుకోవాలి, కరెంట్ నోట్ చేసుకోవాలి, స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 15 RPM మామూలుగా రేటెడ్ స్పీడ్ అనమాట, మన మిషన్స్ ల్యాబ్ యూజ్ చేసేది. స్పీడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఎటువంటి లోడ్ అప్లై చేయలేదు, సో అప్పుడు మనము 0 పెట్టుకోవచ్చు. సో దాని తర్వాత టార్క్, అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యాల్కులేషన్ అప్పుడు మనం వెయిట్ ని అప్లై చేస్తాం. వెయిట్ ని అప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తాము, కరెంట్ మెజర్ చేస్తాము, స్పీడ్. సో ఎప్పుడైతే వెయిట్ అప్లై చేస్తామో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు సైకిల్ దొక్కుతారు అనుకోండి, ఎప్పుడైతే ఎక్కువ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు స్పీడ్ తగ్గిందో మీరు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అంటే మీరు కరెంట్ ని ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అప్పుడు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు లోడ్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ వేరీ చేసుకుంటే ఒక 8 రీడింగ్స్ తీసుకుంటారు, 8 కానీ 6 కానీ. సో అలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటా మీరు ఫైనల్ గా ఎఫిషియన్సీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క మెయిన్ రీజన్. సో ఈ విధంగా మనం ఎఫిషియన్సీ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో ఈ రోజు వరకు చాలండి. సో దట్ ఈస్ అ బ్రేక్ టెస్ట్ ఆన్ DC షంట్ మోటార్. ఇట్ ఈస్ రేపు క్లాస్ లో మీకు స్విమ్ అండ్ టెస్ట్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో మీకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ పైన డౌట్ ఉందా ఏమన్నా? Do you have any doubts on this topic? No, sir. Right. సో మీరు ఏ రోజు చదివిన టాపిక్ ఆ రోజు మెటీరియల్ చదువుతా చూసుకోండమ్మా, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో నేను ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాను, ఒకసారి చదవండి. చదివిన తర్వాత మీకు ఏ రోజు ఆ రోజు పీపీటీ మీకు సెండ్ చేస్తున్నాను, వీడియోస్. సో మీరు ఏ రోజు సిలబస్ ఆ రోజు కంప్లీట్ చేస్తేనే దెన్ యూ విల్ గెట్ రికవర్ దట్. ఓకేనా. లేదంటే లాస్ట్ లో ఇబ్బంది పడతారు. సో మీకు యూనిట్ 3 లో 2 పార్ట్స్ కేటగరైజ్ చేస్తే పార్ట్ 2 లో మీకు లాసెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లాసెస్, ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లాసెస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, తర్వాత 3-point స్టార్టర్, 4-point స్టార్టర్, తర్వాత టెస్ట్. ఈ 4 టాపిక్స్ పైన మీకు ఏ క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చు. ఓకేనా. సో అందుకని మీరు ఈ టెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో మీరు దీన్ని బాగా నేర్చుకుంటే మీకు ప్రాక్టికల్ గా యూజ్ అవుతుంది, థియరిటికల్ గా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. జాగ్రత్తగా బాగా నేర్చుకోండి. రైట్. So okay students, this is about today's class. We will discuss in tomorrow class, that is remaining topics.
Okay, thank you. I'm going to end this class now.